नमस्कार बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी माने आज वीडियो विरोधी मान को बहुत भल भाव बाधिब कारण आपण जमती थंबनेल आपण देखिले से विषय को लेकिन ही आज आम आलोचना करिबा जहाँ एक सत्य घटना अटे जहाँ एक इतिहास अटे एवं एपरी एक इतिहास एपरी एक सत्य विषय जहाँकि इतिहास पृष्ठार ही सर्वदा स्थान पाई थाए। तेणु सेमिति एक घटना को लेकिन आम आलोचना करिबा। प्रभु जीशुख्रीष्टर शक्ति रे मंदिर उभे गला। प्रभु जीशुख्रीष्टर शक्ति रे मंदिर उभे गला। तेबे आज एटा होची विषयवस्तु प्रिय बंधुगण जोटा कि मु इतिहास रो कहिबी आउ जोटा मु कहिबी आउ ताहा प्रकृतर ता घटी अछि सेमिति एक घटना सेतिपाई आपण ए वीडियो को देखुथांतु। तेबे आज वीडियो रे आमे जहांक विषय आलोचना करिबा से होचंती प्रभु जीशुख्रीष्टर शिष्य थोमा। हाँ प्रिय बंधुगण किछि दिन तले मो सेंट थॉमस तांकर कबर जोठी तांको कबर दिया जाइथिला से जगह को मु आपण मानकु मु देखैथिली आ आपण मध्य से वीडियो को देखिथिले आ बहुत स्नेह प्रेम भल पाइबा मध्य से वीडियो रे आपण देइथिले सेतिबे आपण मानकु विशेष विशेष धन्यवाद। तेणु आज वीडियो रे लुचि रही एक बहुत बड़ सत्य घटना आ वीडियो को एबेठार लाइक कर दियंतु आ इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथांतु एई भली ब्रेकिंग न्यूज गुड़िक पाइबा निमंते। तेबे प्रिय बंधुगण सेंट थॉमस प्रेरित थोमा जुलाई 3 तारिख रे आ जुलाई 3 तारिख को आमे पालन करुचु सेंट थॉमस डे माने थोमांकर दिन बा एई दिन सेंट थॉमसकर प्रेरित थोमांकर मृत्यु हेतिला। किंतु कोन आपण जानि छंते कि से केबे भारत को आसीथिले? प्रभु जीशुख्रीष्टर शिष्य मानक मध्य थोमा 52 ख्रीष्टाब्दरे से भारत को आसीथिले आ से एकुटी आसी नथिले तांको आसीबा निमंते जल पथर आवश्यक पड़िथिला एवं एक जहाज रे से भारत आसी पहुँची थे। जहाँ सहित आसी से जने बेपारी थिले जने बिजनेसमैन थिले से समय जहाँ को ना थिला अपर्णा आ सही समय भारत रे राजा शासन करुथिले तांको नाम होची राजा गुंडफरस शासन करुथिले आ सही समय आउ सेई राजांकर समय रे से भारत आसी पहुँची थे आ तांको विषय रे एक सत्य घटना लिपिबद्ध हुए एपरिक अनेक सत्य घटना रही अछि तांको जीवन सहित जड़ित अनेक घटना अछि। किंतु प्रिय बंधुगण आज मु आपनको गुटे दुईटी घटना मु जणैबी समस्त विषय जणै निमंते वीडियो बहुत लंबा हबो सेदिन मते चलंतो आमे माने आगो किछिबा। राजा गुंडफरस से समय शासन करुथिले आउ सेंट थॉमस प्रेरित थॉमस राजांको पाखरे पहुँचिले आ राजांको पाखकु तांको अणागला आ जेतले तांको अणागला राजा तांको पचारुचंती तुमे कौन कर क्यों काम तुमे कर आ क्यों कारीगरी तुमे आ सही समय थोमा उत्तर दउथिले थोमा उत्तर देइथिले जे मु होउची जने निर्माता बड़ बड़ कोठा घर गुड़िक मु निर्माण करिथाए आ विशेषकर राजा महाराजा मानक पई मो गृह निर्माण करिथाए। तब राजा कौन कले खुशी है कि तांको एक बहुत बड़ राजमहल तैयारी करिया निमंते एक दायित्व देइथिले आउ दायित्व देवा परे राजा तांकर भंडार रो माने बहुत धन रत्न हीरा लीला सुना सब दान करथिले जे तुमे ए सब नियो ने कि मो निमंते एक बहुत बड़ महल तुमे तैयारी कर बहुत सुंदर महल तुमे तैयारी कर और सही समय थॉमस से समस्त विषय को आनिकी राजांग ठारू प्राप्त होइतिबा हीरा लीला मोती मानिक सुना रूपा सब आनिकी दरिद्र मान को दान करदेले। आ राजा जतबले पचारुचंती थॉमस को जे मो घर केते बाट गलानी मो घर तैयारी केते दूर गलानी से समय थॉमस उत्तर दौचंती
ଯେ ସବୁକିଛି ସରିଛି, କେବଳ ଛାତ କାମଟା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟ ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ ଦେଲେ ଛାତକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଥୋମା ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେଇ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଥୋମା କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛି କି? ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଲେ, ନା, ଥୋମା ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମହଲ କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଥୋମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଣାଗଲା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋର ଘର ତିଆରି କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଆଉ ମୋ ଘର ମୋତେ ଦେଖାଅ ଯଦି ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଥୋମାସ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ରାଗି ଯାଇକି ଥୋମାସକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ କଲା ପରେ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥୋମାସକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଭାଇ ଗାଥ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇର କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ପୋତିବା ନିମନ୍ତେ ନିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ତୁମେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତୁମେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୃହ ତିଆରି ହେବ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ, ଘଟଣା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମରିନଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହଲ ଦେଖିଲି। ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଏଇ ମହଲରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମୋତେ କହିଲେ, ଏଇ ଗୃହ ଥୋମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି ତୁମେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି ଦାନ କରିବ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମିତି ଏକ ମହଲ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ରାଜା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଥୋମା କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଥୋମାସ ଆସିଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ କେରଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 52 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେରଳରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଏଜ୍ରା ପଲିକାଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏଇ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତିଆରି କଲେ। 7ଟି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ନାମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କୋଣ୍ଡୁନ ଗାଲୋର, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମୋଜିରିସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଭୋର, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୋଟାକାଭୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପାଲାୟୋର। ଚତୁର୍ଥ କୋକାମଙ୍ଗଳମ। ପଞ୍ଚମ ନିରାନମ। ଷଷ୍ଠ ନୀଲାକଲ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚାୟାଲ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ହେଉଛି କୋଲାମ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥୋମାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଥିରୁଭିତାମକୋଡ଼େ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ 21 ଡିସେମ୍ବର 72 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କେମିତି ଗାୟବ ହେଲା। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥୋମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଥୋମାଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଥମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ଥମାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇଗଲେ, ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ସହିତ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ, ଆଉ ତୋତେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୋତେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୋତେ ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଥମାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଥମାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି କି? ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।